अस्सलामुअलैकुम सारे दोस्तों भरावां नूं जुगनी वाइब चैनल लै के फिर तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र होया। ते जनाब गल इस तरह दी है, मेरा एक दोस्त ही वो मैनू आख लगा कि यार गल ये वे मैं उत्थे सिक्योरिटी गार्ड करना वा कि यार चल तेनों भी मैं उत्थे लवा देना ते चल ना दोवें भरा उत्थे ना रौनक ना चलो रवांगे। मैं यार जे अच्छा चलो ठीक है, मैं मान ली मैं गल मान लेना हुन्ना। मैं ठीक है वो जनाब मैं यार दिन दी ड्यूटी है, आंदा नहीं रात दी है। मैं थोड़ा जिहा भैड़ा पिया, मैं यार रात दी ड्यूटी ते सेहत खराब हो जांदी है ते आंदा यार तू चल के वेखे ते सही। मैं चलो ठीक है। वो जनाब मैं टुर गया उत्थे एक रात जड़ी ना मैं ड्यूटी दित्ती है जिम्मेदारी नाल। जो दूजा दिहाड़ा आया ना अच्छा क्योंकि वेखो ना तनख्वाह देनी सी कि जिम्मेदारी थी ते मेरी कोशिश यही कि यार मैं 2 मिनट भी ना समा। वो जनाब रात नूं ना 10 बजे अच्छा मैनू आखन इस तरह कर जुगनी सौ जा। अच्छा आप ही आखन आप ही अच्छा मैनू आखन जुगनी यार सौ जा। मैनू भाजी वो ना वो नहीं बनया हुंदा जिहदा ना सिक्योरिटी गार्ड वास्ते एक छोटा जिहा कमरा बनाया हुंदा है। वो जनाब उन्हें मैनू वो दिते आ ते उत्थे इक उन्हें मैनू गन दित्ती। वो जनाब इधर साइडां ते भाई जंगल ना कोई ना बंदा ना बंदे दी जात। मैं उत्थों चलो मैं डरां भी अच्छा ओ भाजी देखो गल है ना छोटी जी कंध सी। अच्छा मैं तू जेड़ा भी चढ़ आया उदा तो उन्हें मेरी ते संगी नूं दे देना। अच्छा वो जनाब मैं बड़ा डरा उत्थे। वो मैं एक दिन इंज कीता वो जनाब मैं यार डरदा ते मैं बड़ा साना पे उत्थे। मैं जनाब घोड़ा चाड़ के ना वो जनाब मैं ना को धर के ना जनाब मैं ना ऐ टेक ला ली कंध दे नाल। अच्छा कंध नाल टेक ला ली ते मैनू ना नींदर दा ना इंज झोला जिहा पिया वे। अच्छा झोले दे विच मैनू इंज लगा जिवें कोई कंध टपदा पिया। अच्छा वो जनाब उठदे ना मेरा घोड़े उते भाजी उंगल आ गई काटी दड़ा। ओ भाजी अगे कंध ओनू जेड़े सराख भी हो गए। ओ जनाब चलो इन्ना शुक्र है चलो मालका तां गल ना गई। ते मैनू फिर आख लगा मुंडा जिन्हें मैनू खड़िया सी आंदा बाबा तेनू कुछ नहीं हुंदा जूनी तू चुप करके सौ रहना। मैं ठीक है। वो मैं जनाब जरा गन दा पटा हुंदा सी ना मैं लत्त दे नाल बन के ते मैं सौ रहिंदा हां। अच्छा कोई 4 को दिन मैं सुता। अच्छा इंजी ना मैं ना बड़ा ना मैनू ख्याल आया। मैं सोचन लग पिया मैं यार मैनू रोज समा छड्डदे ने तनख्वाह भी उन्हें महीने बाद देनी है चक्कर की है। वो जनाब एक दिन ना मैं इंज कीता छापा जा मारिया उन्होंने। मैं उत्थे भाई मट्ठी लो भी बालदी है कोई चक्कर है। वो जनाब उत्थे गया उत्थे एडा देज का गोशत दा भरे। अच्छा मैं देख के हैरान हो गया। मैं यार 10-10 हज़ार रुपया ही तनख्वाह लेने ते रोज दिहाड़ी मैनू आंदे ने सौ जा। रोज दिहाड़ी मैनू आंदे ने सौ जा ते ए फोन आए नूं 5 मिनटां तक करया जे हैं ते वो जनाब फिर की होया मैनू आंदे ने तू भी खा ला। मैं नहीं खानी रोटी मैं खा आया। चल ठीक है किसी नूं दसी ना। मैं नहीं मैं नहीं दसदा ते एक विचों आंदा दस भी छड़े दा ते 200-200 रुपया पाने आ। वो बड़ा हुशियार बनया। मैं ठीक है। वो जनाब फिर इस तरह होया मैं जाना कि फिर उत्थे अपनी ना ड्यूटी ते टुर गया। वो तो छुट्टी हुई तो मैं सवेरे घर आ गया ते अगू ही जुमेरात मैं जनाब टुर गया पीर शाह दरबार ते उत्थे गया वा ते जनाब उत्थे ना मैं ना थोड़ा जिहा ना ड्यूटी तो लेट हो गया ते मैनू नींदर भी बड़ी आई सी। अच्छा ते मैं घरों रोटी भी कोई ना खाधी ते मैं बादशाह ही बन के ते लै गया नाल। अच्छा मैं यार उत्थे जाके खाने आ। वो जनाब मैनू आंदे ने मालक आए ने तू फटोफट ड्यूटी ते टुर जा ते रोटी अपनी इत्थे ना कमरा जिहा बनया गेट दे नाल उत्थे धर दे। मैं ठीक है। वो जनाब मैं रोटी उत्थे धरी तो उत्थे टुर गया ते वापसी मैं रोटी लैन आया ते पौने च रोटी कोई ना। अच्छा मैं ये की गल वो भाजी है कि सूबेदार ने खा ली। अच्छा मैं सूबेदार खानी सी कम से कम मैनू 10 दा के भुख लगी है मैं रोटी खा लगा। चल दोवें रल के कट्ठे खा लेंदे मेरा भी टाइम लंघ जांदा तेरा भी लंघ जांदा। वो जनाब उत्थे ना कोई थोड़ी जी ना मूंह मारी हो गई। अच्छा ते मैं उन्होंने आख बैठा मैं जेड़ा तुसीं रोज कुक्कड़ खांदे हो ना ये तुहाडे मैं कुक्कड़ हुण कट देने ने। सूबेदार मैनू की पता सी अगू रात नूं कुक्कर भी चोरी करदे ने। सूबेदार रलिया सी नाल। वो जनाब सूबेदार नूं भाजी
ਚੜ ਪਿਸੂ ਗਏ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਜਾਏ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਆਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੁਗਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਲਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕੋਈ 8-10 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਗਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੰਘੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁੱਠੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਜੁਗਨੀ ਵੀ ਤੇ ਜੁਗਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਨਾਬ ਭਰਿਆ ਵੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਤਰੋੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਤਰੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਜੀ ਡਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਉਹ ਨਾ ਆਖਣਾ ਭਾ ਤੂੰ ਨਾ ਰਲਿਆ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜੇ ਰਜਣਾ ਜੇ ਤੇ ਰੱਜੋ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰਜਣਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੜਾਈਆਂ ਧਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 11 ਵਜੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਲਵੇ ਦਾ ਉਤਲਾ ਕੱਟ ਐ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੋ ਕੱਟ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਣਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਤਰੋੜੇ ਭਰੇ ਅੱਛਾ 2 ਤਰੋੜੇ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੇਟੂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ 3 ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਬਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੰਮਿਆ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੇਟ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸ਼ਟਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਆਂਦਾ ਜੁਗਨੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਜੇ ਕਦੀ ਆਂਦਾ 10 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਆਂਦਾ 20,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜੇ ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਕੜੇ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਗਨੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।